Hello students, I welcome all of you to the LMS on the basics of electrical power system, an initiative taken by the Department of Collegiate and Technical Education. So hope students you are all keeping good health and really doing well. So let us start off with the Unit 2 Session 10 Nuclear, Diesel and Gas Turbine Power Plant. Okay, so before we go to Session 10, just let us have a recap of what was done in Unit 1. So in Unit 1 we had considered the factors to be considered for the selection of site. Andre nuclear power plant installation ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ. And also we had seen the schematic diagram of the nuclear power plant. Okay, I hope you all remember that. Keeping that in mind, next we will go to the session 10, which basically is going to discuss about the construction of the nuclear power plant and the working of the nuclear power plant. Either ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ 10 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ the construction and the working of the nuclear power plant. So after completing this, you will be in a position to explain the construction and the working of the nuclear power plant. Aita? So nimge ಈ layout of the nuclear power plant ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ we are showing it to you. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ it has the nuclear reactor, the heat exchanger, the turbine, alternator, the bus bars, the condenser. So now ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗ let us look into it. Okay na? So now the construction of the nuclear power plant. So to start off, what are the different parts of the nuclear power plant? ಏನೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೋಡೋಣ. Okay, so the first thing is the nuclear reactor. The nuclear reactor ಹೆಂಗಂದ್ರೆ it is like the heart of the nuclear power plant. Okay, so nuclear reactor ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? The main component of the nuclear power station. So ಇದರೊಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಗೆ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ನೆಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಫರ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೋಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ U-235. Okay, so a fuel is the uranium-235 and that is going to be subjected to the controlled nuclear fission. Okay, so nuclear fission ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ splitting up of the nucleus of uranium-235 by striking it with a ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಷನ್ 9 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್. ಸೊ ಅದಾದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವೆಸಲ್. ದ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎ cylindrical pressure vessel, which houses the fuel rods of uranium, moderator and control rods. So ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ರಾಡ್ಸ್ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಾಡರೇಟರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, and you can see the fuel rods. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ರಾಡ್ ನ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡರೇಟರ್ ನ ಒಂದು ಗ್ರೇ ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್. Next, come to the fuel rod.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಫ್ಯೂಯಲ್ ರಾಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ರಾಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯುರೇನಿಯಂ 235. So it releases huge amount of energy when bombarded with slow moving neutrons. Bombard ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡೆಯೋದು. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ಈ ಫ್ಯೂಯಲ್ ರಾಡ್ ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಮಾಡರೇಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಡರೇಟರ್? ದ ಮಾಡರೇಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಕೋರ್ which encloses the fuel rods. So ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಕೋರ್ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಮಾಡರೇಟರ್ ಸ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಬಂಬಾರ್ಡ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ರಾಡ್ಸ್. ಸೊ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದರದ್ದು ಮಾಡರೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಡ್ ನ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ರಾಡ್ ನ ಹೊಡಿಯಕ್ ಮುಂಚೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್. ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ cadmium and they are inserted into the reactor. Okay, so cadmium is a strong neutron absorber and thus regulates the supply of the neutron for the fission process. Okay, so ಈ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ನ ಒಳಗಡೆ when you push it inside, they will absorb the neutrons. ಅಂದ್ರೆ they will see that the extra neutrons ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ and hence it will stop the fission chain reaction. Okay, so ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ the nuclear fission process should be under control. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so when it is sufficiently done the process, you can withdraw the control rods. So withdraw ಮಾಡಿದಾಗ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ಫಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ therefore control rods regulate the power output of the nuclear reactor. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ control rods. Okay, I hope you understood the functioning of the control rods. Okay, next, the coolant. Coolant, ಏನ್ coolant? Coolant is nothing but the heat produced in the reactor is removed. ಆ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೂಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೀಟ್ ನ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆದಾಗ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಹೀಟ್ ಟು ದ ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕೂಲೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜರ್. ಸೊ ಏನಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ metal. Okay, next comes the heat exchanger. Heat is given up in the heat exchanger is utilized in raising the steam. So ಈ ಕೂಲೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ತಗೊಂಬರುತ್ತೆ. ಈ ಹೀಟ್ ತಗೊಂಬಂದಿರೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವಾಟರ್ಗೆ ಈ ಹೀಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಹೀಟ್ ಇಂದ ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟೀಮ್. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಲೆಂಟು ವಾಪಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜರ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಂಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಥ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟರ್ಬೈನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಟರ್ಬೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೊಟೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ the conversion of the steam energy into the mechanical energy. Okay, next,
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟರ್ಬೈನ್ ಈಸ್ ಕಪಲ್ಡ್ ಟು ದಿ alternator. So what that will do? It will convert the mechanical energy into the electrical energy. So when it gets converted, so illenagatte alternator alli electrical energy produce aaytu. So ಆ produce ಆಗೋ energy ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಲ್ಲಿಂದ through the transformer, through the isolators, we will connect it to the ಬಸ್ ಬಾರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಥ್ರೂ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಲೇಟರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಟು ದಿ ಬಸ್ ಬಾರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಟರ್ಬೈನು ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂದ ಟರ್ಬೈನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೀಮ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಈಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಡೆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ನೀರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಈಸ್ ಫೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜರ್ ಥ್ರೂ ದ ಫೀಡ್ ವಾಟರ್ pump. So the hot water in the condenser is cooled by using cooling towers. So ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೂಲಿಂಗ್ ಟವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ ನೋಡಿ ರಿವರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ನೀರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಲಿಂಗ್ ಟವರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, now next let us look into the working of the nuclear plant. Okay, now enriched uranium. Okay, enriched uranium andre uranium which has got some special properties. Okay, U-235 is subjected to controlled nuclear fission in the nuclear reactor. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಪರ್ಪಸ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಫಿಷನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್, ಈ ಮಾಡರೇಟರು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಈ ಫಿಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆದಾಗ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ದ ಕೂಲೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಆ ಹೀಟ್ ನ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಟರ್ಬೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಅನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರನ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್. ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ದ ಟರ್ಬೈನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ rotating. Understood? Next, a steam turbine, what it will do? It will drive the alternator. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪಲ್ ಆಗಿದೆ. Okay. Next, alternator converts mechanical energy into electrical energy. Okay. And then the exhaust steam from the turbine is condensed in the cooling system. Okay. Next, nuclear power station produces huge amount of electrical energy from a relatively small amount of nuclear fuel. So because this fission process is too powerful andre namge small amount of nuclear fuel inda large amount of energy we are able to produce. So adar the comparison ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡಿ. 1 kg of U-235 uranium can produce as much energy as produced by burning 4,500 tons. Okay, 1 ton andre 1000 kg. Okay, 4,500 tons of high grade coal ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So just you have to imagine
ಸಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ 1 kg ಯುರೇನಿಯಮ್ ಮತ್ತೆ 4500 tons ಆಫ್ ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಕೋಲ್. ನೋಡಿ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ large amount of variation when compared to the thermal power plant. So it is more efficient anta we can say. Okay. So this is a picture which gives you the working of the nuclear power plant. Understood? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ವೆಸಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕೂಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಆದಾಗ ಟರ್ಬೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟರ್ಬೈನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿ, ದ ಜನರೇಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್. ಸೊ ಜನರೇಟರ್ ಕಪಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಂಬಗಳು, ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಟವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಟವರ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕತ್ಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವಾಟರ್ ನ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಸೊ ದ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ರೀಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಜನರೇಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತನಕ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ದ ವರ್ಕಿಂಗು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್, ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದು ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಷನ್ ಆಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ, ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಬರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ. ನೌ assuming that you have followed all the points told till now, let us just look into some of the multiple choice questions. Okay. So which nuclear fuel is usually used in the thermal nuclear reactor to create the fission? Number 1, U-234. Number 2, U-235. Number 3, U-236. Number 4, U-237. So if you have observed till now, the U-235 is the one which we have discussed. So the correct answer is B, U-235. So in a thermal nuclear reactor, the fission induced by the neutrons is by using a fuel isotope U-235. Okay. So isotopes andre eno, that is the one which are having the same atomic number but different atomic mass. So idella onderde same U-234, U-235, U-236, U-237 idiyalla, idella they are all almost the same but they differ slightly in the mass. Okay. So it is one of the several isotopes used in the nuclear power generation. Fuel isotopes which are capable of being fissioned, andre yaad fission process agate by the neutrons, are called as the fissile. This is just for your information. Okay. Next, which part's function is to reduce the energy of fast neutrons to thermal neutrons in the nuclear power plant? So idardu ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ. Okay. Moderator, coolant, circulator, control rods, shielding. Okay. So the correct option is the moderator. The function of the moderator is to reduce the energy of fast neutrons to thermal neutrons. So fission process alli it's very important that you are going to get useful work done. This can be done only by reducing the speed of the neutrons striking the fuel rods. Okay.
Next, control rods are made up of number 1 cesium, number 2 cadmium, number 3 tin, number 4 gallium. Okay, so control rods are made up of cadmium or boron or hafnium. They have huge neutron absorption cross sections. So the control rods are lowered or raised in the reactor core. Next, the function of the coolant is to extract heat from the reactor, slow down the neutrons, control the reaction, reflect the neutrons. Okay, the answer is a substance A, that is extract heat from the reactor. What is it? It is a substance which is circulated through a nuclear reactor to remove or transfer the heat. Okay. Next, what is the function of the control rod? Is to absorb the part of the kinetic energy of the neutrons, strong neutron absorber, reflect back, start the reactor. So the option is B. It is a strong neutron absorber. A control rod prevents the neutrons from causing further fissions. Okay. So these are some of the reference books which you can read through to get some more information. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸು ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ subject who are preparing the information for your understanding. Okay. Hello students, I thank you for listening patiently to this session 10, and if you have any suggestions about the content or the tools or the format, you are welcome to give your suggestions to lms.dtek@gmail.com. Okay, so thanks one and all.